کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جموں کشمیر میں کووڈ سے 5 افراد کی موت ہوئی ہے۔ یوٹی میں مزید 2827 نئے کیس سامنے آئے۔ جموں ڈویژن میں 1093 اور کشمیر ڈویژن میں 1734 افراد اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر میں ایکٹیو پازیٹیو کیسز کی تعداد 17,928 ہے۔ کورونا وائرس کے معاملوں میں لگاتار اضافے کے بعد سرکار کی جانب سے تمام کوچنگ مراکز کو بند کیا گیا۔ سرکار کے اسی فیصلے کے خلاف آج چاڈورہ بڈگام میں طلباء نے احتجاج کیا۔ انہوں نے نعرے بازی کرتے ہوئے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ احتجاجی طلباء کا کہنا تھا کہ اگر کورونا وائرس کی لہر ہے تو پھر صرف کوچنگ مراکز ہی کیوں بند کر دیے گئے جبکہ بازار اور دیگر کاروباری ادارے کھلے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا اب ویکسینیشن بھی ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود کوچنگ سینٹرز بند کر دیے گئے ہیں۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 سال سے ان کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے اور آن لائن کلاسز سے ان کی تعلیم مزید متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ تعلیمی اداروں کو کھول دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تمام SOPs کا خیال رکھ کر کلاسز میں داخل ہوں گے۔ جبکہ ہم نے ویکسین کیا، سب کچھ کیا، انہوں نے بولا ویکسین کرو، ہم ٹیوشن رکھیں گے، ایسے ہی آن رکھیں گے۔ یہ لاسٹ کے 3 منتھس ہمیں ٹیوشن کھلا تھا۔ ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، ہمیں نیٹ دینا ہے، ہمیں آن لائن کیا سمجھ آئے گا؟ آپ ہی بولے ہمیں آن لائن سمجھ کیا آئے گا؟ تو میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں گورنمنٹ سے کہ مطلب ہماری ٹیوشن کھول دیے جائے۔ 4 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو سکول ہے وہ بند ہے، اور پچھلے 2 سالوں سے جب سے کووڈ آ رہا ہے، اگر پہلے سب سے کوئی چیز پہلے بند ہوتی ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن ایک ایسا سسٹم ہے جو سب سے لاسٹ پہ بند ہونا چاہے اور سب سے پہلا کھلا چلے، لیکن یہاں پر وہ سب کچھ الٹا ہے۔ یہاں پر پہلے ایجوکیشن کو بند کیا جاتا۔ ایرانی سیب کی درآمد سے کشمیری سیب کے بڑھتے نقصان سے کشمیری سیب کاشتکار کافی پریشان ہیں۔ کنجر اور پٹن میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے میوہ کاشتکاروں نے مرکزی سرکار سے اپیل کی کہ وہ ہندوستانی بازار میں ایرانی سیب کی درآمد پر پابندی عائد کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں ایرانی سیب کی سپلائی نے مارکیٹ میں کشمیری سیب کے ریٹ کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایرانی سیبوں کی دستیابی کی وجہ سے منڈیوں میں کشمیری سیب کی مانگ کم ہے۔ کنجر اور پٹن میں منفی درجہ حرارت کے باوجود کاشتکار اور مزدور سیب کی پیکنگ کر رہے ہیں۔ مزدوروں کا کہنا ہے کہ ان کی مزدوری میں بھی کمی آئی ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ سرکار اس سنجیدہ معاملے پر نظر ثانی کرے۔ ایران کا ایپل آیا ہے، اس نے تو یہاں اس کی ڈیمانڈ بھی بہت کم ہو گئی اور اس کا مارکیٹ بھی بہت ڈاؤن ہو گیا ہے۔ تو جو بھی آپ کی چینل کی وسادت سے ہم اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو بھی چاہے انلیگل ہو یا جو بھی کچھ ہو، جیسے بھی ایران کا ایپل آتا ہے، اس کے اوپر ایڈمنسٹریشن کو کوئی ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے، تاکہ ہماری بدقسمتی اس میں یہ ہے کہ جو یہ ہمارا مال ہے اس کی ڈیمانڈ بھی کم ہو گئی ہے، بہت سارا اس کے یہ جو مانگ بھی بہت کم ہو گئی ہے، ان پہ بہت افیکٹ ہوا ہے۔ جو بھی ایرانی باہر سے ایپلز آئے ہیں، سیب آئے، ان سے بہت افیکٹ ہوا ہے ہمارے سیبوں پہ۔ جو ہمیں دام ملتے تھے، جو ہمیں ریٹس ملتے تھے ہمارے سیبوں کے، وہ اب دام ہمیں نہیں مل رہے، جس سے ہماری روزگار پہ بہت اثر ہو رہا ہے۔ جو بھی ہمارے اس پہ موسٹلی جو کشمیر ہے، اس میں 80% جو آبادی ہے وہ اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ ایرانی سیب کی درآمد پر فوری روک لگانے کے مطالبے کو لے کر اننت ناگ کی جبلی فورا فروٹ منڈی میں احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ فروٹ گروورز اور تاجروں نے ایرانی سیب کی درآمد کو کشمیر کی فروٹ انڈسٹری کے لیے تباہ کن قرار دیا۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ ایرانی سیبوں کی درآمد سے کشمیری سیب کی اہمیت کم ہو کر رہ گئی ہے، ہارٹیکلچر کی صنعت ختم ہونے کے دہانے پر پہنچ گئی ہے۔ احتجاجیوں نے وزیراعظم سے ذاتی مداخلت کی اپیل کی ہے۔ خاص کر یہ کہتے تھے ووکل فار لوکل، مگر یہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پھر وہاں سے کیوں یہاں منگایا جاتا ہے۔ ہاں منگاؤ، اس میں ایسی ہیوی ڈیوٹی لگاؤ کہ یہاں کا سیب پھر بھی اسی کو پریفرنس ملے گی جب وہ اس سے زیادہ مہنگا ہو جائے گا۔ آج کل جو باہر سے سیب آتے ہیں وہ اس سے سستے ملتے ہیں، لوگ لازماً اس کو اسی کو ترجیح دیتے ہیں، وہی کنزیوم کرتے ہیں زیادہ۔ اس لیے ہماری التجا ہے گورنمنٹ سے، سینٹرل گورنمنٹ سے، کہ یہ امپورٹڈ سیب جو ہے یہ بند کیے جائے۔ اگر نہیں بند کیے جائیں گے تو ہمیں لگتا ہے، کشمیری کو یہی لگتا ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کو، کہ یہ ہمارے خلاف پھر ایک سازش ہے، ہماری یہاں کی معیشت کو ختم کرنے کی ایک سازش ہے۔ ہم یہی ان سے کہتے ہیں کہ یہاں پر 2 انڈسٹری ہے، اگر یہ انڈسٹری ختم ہو جائے گی، ہارٹیکلچر،
क्योंकि ये भी ग्रीन भी इसमें यहाँ देती है। यहाँ पर लाखों के पेड़ ये हॉर्टिकल्चर में लगे हुए हैं। अगर ये सनत खत्म हो जाएगी तो समझो जब लाखों के पेड़ यहाँ काटे जाएंगी तो टूरिज्म भी खत्म हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाली 3 अफराद पर मुश्तमिल एक फैमिली कश्मीर के सफ़र के दौरान लापता हो गई है। रिश्तेदारों के मुताबिक लापता होने से कबल उन्होंने आखिरी बार जुमे की सुबह व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मुतलक किया था कि वो हाईवे पर मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से रामसू के इलाके में फंस गए हैं। इसके बाद उनसे कोई राब्ता नहीं हो सका। अफराद खाना की गुमशुदगी को लेकर रिश्तेदार बेहद फिक्रमंद हैं। उन्होंने रामसू और अतराफ के लोगों से मदद की अपील की है। इस ज़मीन में उन्होंने एक नंबर जारी किया है, आप स्क्रीन पर राब्ता नंबर मुलाहजा कर सकते हैं। आप नाजरीन से गुजारिश है कि इस न्यूज़ को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अहले खाना की तलाश में मदद करें। श्रीनगर के निशात नामी इलाके में गुज़श्ता रात आग लगने की वाक़े में 2 गायों समेत कम से कम 6 मवेशी झुलसकर हलाक हो गए। दूध मोहल्ले में गुज़श्ता शब एक गाँव खाने में आग लग गई, जिसके शोलों ने पूरे गाँव खाने को अपनी लपेट में ले लिया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि आग के शोलों के सबब एक मलका मकान की छत को नुकसान पहुंचा। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक जानवर मुकम्मल तौर पर झुलस गए थे। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। गाड़ी पे द्रास बह नबर मे दिन गवन नजर वजर बे द्रो घास वास आस अंदर मज गई हार्डली 20 कि 25 मिनट तो गव चे टांग नीर बह द्रास वापस कमर मज बस नार बस गानस मज मे दरवाज यल मे बचे गुपन लकट वोस यमिस गव हुंद वोस बे वसर डोडा जिले के दूर इफ्तदा इलाका गुरमल में 18 साल नौजवान माजिद अहमद फिसलन की वजह से 200 फुट नीचे गिरने से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि माजिद अहमद मवेशियों के लिए दरख्त से पत्ते काटने गए थे। बर्फबारी और धुंध के बाद फिसलने से वो गहरी खाई में जा गिरे। मकामी लोगों और अबाबिल नामी एनजीओ ने जख्मी शख्स को जीएमसी डोडा में दाखिल किया। बताया जा रहा है कि माजिद की हालत काफी तशवीशनाक है। डीडीसी मेंबर देवसर रियाज अहमद ने आज हल्के के कई इलाकों में बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से कई बिजली ट्रांसफार्मर वक्फ किए। उन्होंने अपने सरकारी फंड से बिजली के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए ट्रांसफार्मर को तरजीही बुनियादों पर वक्फ करने के लिए मखसूस फंड्स का इस्तेमाल किया। आखरन, मानीगाम और मलीपुरा में इलाकों में आवाम ने इस इक़दाम की सराहना की। इस मौके पर मुतल्लिक़ा महकमे के इंजीनियर और मुलाजमीन भी मौजूद थे। में जितना भी फंड्स थे मेरे पास या मेरे पंचायतों ने जो सहयोग दिया है वो सारे हमने पावर सेक्टरेट पे ज़्यादा खर्चा किया। उसके अलावा हमने कुछ हाई मास लाइटों पे और हेल्थ सेक्टर के ऊपर हमने ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि कोविड की जो तीसरी लहर आ रही है। हम आज भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बोल रहे हैं कि एसओपी का पालन करें और कोविड प्रोटोकॉल को आप फॉलो करते रहिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे और जीवित रहेंगे। ये हेल्थ सेक्टर पे हमने क्यों दिया? क्योंकि जो हमने पिछली वेव देखी है, हमने नियर अबाउट 65 लाख रुपए कैलम हॉस्पिटल के लिए दिया है, जिसमें डिजिटल एक्सरे मशीन है, क्रिटिकल एम्बुलेंस है और एनालाइजर हैं, उसमें बहुत सारे आइटम हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हमने जो रखा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम को नियर अबाउट 1,40 लाख रुपए कैपेक्स बजट से पीआरआई ने दिया है, जिसमें डीडीसी, बीडीसी और पीआरआईज मिलजुल के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हमने दिया, ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में खासकर किसी को भी, किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी ना हो या कोई भी कोविड से हमारे डिस्ट्रिक्ट में मारा ना जाए। महकमे माल के कमिश्नर सेक्रेटरी विजय कुमार बदूरी ने कहा कि महकमे माल आपकी ज़मीन आपकी निगरानी के पोर्टल पर जल्द ही डिजिटलाइजेशन का अमल मुकम्मल कर रहा है। ज़मीन मालिकान को लैंड पासबुक फराहम करने के अलावा महकमे माल से मुंसलिक मालूमात दस्तियाब होंगी। उन्होंने कहा कि ज़िला कुलगाम में कोविड केसों की शरह फ़िलहाल 2% है और इसके लिए यहाँ की इंतज़ामिया और आवाम में जो जानकारी और हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से तालमेल है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। कुलगाम में आज अफसरान की मीटिंग की सदारत करते हुए जिले के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी विजय बदूरी ने जायजा मीटिंग में अफसरान को तंदही से काम करने की हिदायत दी। निगरानी का जो पोर्टल है, आप उस पर जरूर जाइएगा और उसको जरूर देखिए। अभी उसमें लगभग 5 लाख लोग ऑलरेडी उसको देख चुके हैं
और बहुत तेजी से उसमें लोग आगे देखते भी जा रहे हैं। इसमें आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जब हम ये पोर्टल में अपने स्कैन करके रिकॉर्ड डाल रहे थे तो हमारे पास ये ऑप्शन था कि साहब सारे रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाए तब हम डालें या जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनको डाल दें। तो हमने कॉन्शियसली डिसीजन लिया, देखिए साहब परफेक्शन का वेट नहीं करते हैं, जितने जितने हमारे रिकॉर्ड या जमाबंदी अपडेट होती जाएगी हम उसमें डालते जाएंगे। तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि साहब सलाह गांव की नहीं मिल रही है, यही हमें फीडबैक चाहिए और यही हमने इसमें देखा है कि हमारे जो 273 जो गांव है उसमें से हमारे 267 की जमाबंदी आप देखेंगे कि इस महीने के अंत तक जो है गिर जाएंगे और जो दिन में 2-3 में काम चल रहा है 10 फरवरी तक सारी लेटेस्ट जमाबंदी आपको इससे कुलगांव वाले दिखने लगेगी। और पूरे जम्मू कश्मीर में आपने अभी देखा होगा हमने लैंड पासबुक जो है हमने लॉन्च की है, जिसमें हमने 3 भाषा में हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में जो है लैंड पासबुक दी जा रही है लोगों को। इसमें 15 अगस्त तक हमारा टारगेट है कि हर जिले हर व्यक्ति को अपनी लैंड पासबुक घर बैठे हुए पोर्टल के माध्यम से मिल जाए, उसकी तरफ हम काम। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद